4 دنوں کی اس دنیا میں سبھی کی مہمانی ہے، ان سانسوں کا ہو جائے گا، ان سانسوں کا ہو جائے گا ایک دن ڈبہ گول، جیون ہے انمول، جیون ہے انمول، اس جیون میں تو نفرت کا زہر نہ پیارے گھول، جیون ہے انمول، جیون ہے انمول۔ جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماعتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بند اور خصوصی توجہ کہ نفرت کرنے والا جہاں میں رہتا ہے شرمندہ، جس نے سب پر پیار لٹایا رہا وہ مر کے بھی زندہ، نفرت کرنے والا جہاں میں رہتا ہے شرمندہ، جس نے سب پر پیار لٹایا رہا وہ مر کے بھی زندہ، جو مطلب جینے کا نہ سمجھا سب سے دشمنی ٹھانی، جو مطلب جینے کا نہ سمجھا سب سے دشمنی ٹھانی، وہ مرنے کے بعد پیے گا کڑوی ندی کا پانی، وہ مرنے کے بعد پیے گا کڑوی ندی کا پانی، نکلا کر تو اپنے لبوں پر، نکلا کر تو اپنے لبوں پر سجا کے میٹھے بول، جیون ہے انمول، جیون ہے انمول، جیون ہے انمول، جیون ہے انمول۔ بہت بہت شکریہ، ذرا زوردار تالیاں ایک بار بجائیں آپ۔ اور مجھے بہت سلام کرتی ہوں ایک شخص کو، آپ سب جو میرے لیے قابل احترام ہے، میں پڑھتی ہوں کہ جیسی کرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، بڑوں کا ہے یہ کہنا، تو خود ہی یہ فیصلہ کر لے تجھے ہے کیسے رہنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، بڑوں کا ہے یہ کہنا، تو خود ہی یہ فیصلہ کر لے تجھے ہے کیسے رہنا، تو لوٹے گا چین تو اپنا چین بھی کھونا ہوگا، تو لوٹے گا چین تو اپنا چین بھی کھونا ہوگا، تو اوروں کو دکھ دے گا تو تجھے بھی رونا ہوگا، تو اوروں کو دکھ دے گا تو تجھے بھی رونا ہوگا، قدرت کے قانون میں پیارے، قدرت کے قانون میں پیارے نہیں ہے کوئی جھول، جیون ہے انمول، جیون ہے انمول۔ اس گیت کا آخری بند پڑھتی ہوں، اس گیت کو پڑھنا میں نے اس وقت اپنی ذمہ داری سمجھی، آپ نے بھرپور طریقے سے میرا حوصلہ بڑھایا، میری حوصلہ افزائی کی میں سلام کرتی ہوں، اور آخری بند پڑھ کر جب میں اجازت لوں آپ سے تو آپ کی دعائیں ساتھ میں لے جانا چاہتی ہوں۔ سنیں کہ سونا چاندی ہیرے موتی سب کچھ چھوڑنا ہوگا، سب پیاری چیزوں سے تجھ کو رشتہ توڑنا ہوگا، سونا چاندی ہیرے موتی سب کچھ چھوڑنا ہوگا، سب پیاری چیزوں سے تجھ کو رشتہ توڑنا ہوگا، دھن دولت جاگیر نہیں کچھ ساتھ میں جانے والی، دھن دولت جاگیر نہیں کچھ ساتھ میں جانے والی، دنیا جیتنے والا سکندر گیا یہاں سے خالی۔ واہ، زوردار تالیاں آپ اپنے لیے بجائیے، واقعہ بہت اچھا۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں اس بند کو، آپ سب کا شکریہ کہ سونا چاندی ہیرے موتی سب کچھ چھوڑنا ہوگا، سب پیاری چیزوں سے تجھ کو رشتہ توڑنا ہوگا، دھن دولت
जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। इस जीवन में तू नफरत का जहर ना प्यारे घोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। जिंदाबाद। पढ़ा भी नहीं जा रहा है। अच्छा बाद में वक्त रहा। देखिए टाइम नहीं है, असल में टाइम नहीं है, तो इस वजह से आज के लिए माफ कर दो, कभी आओगे इंशाल्लाह। हज़रात गिरामी, बहुत खूबसूरती के साथ आपने समाप्त किया। हाँ, नहीं अभी वो गए हैं, डॉक्टर साहब ने फरमाया अभी थोड़ा सा आप रेस्ट भी लेने दें, उसके बाद अगर आप दोबारा फरमाइश करेंगे तो दूसरी बार दोबारा हाजिर। यहाँ जो भी शोराए किराम आए, तमाम मसरूफियात के बावजूद मोहतरम नदीम अख्तर साहब की दावत पर सब तशरीफ़ लाए और बड़ा दिल खोल कर आपने सुना, बड़ी दुआओं से नवाजा। रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, अपने तमाम दर्द मुझे दान कर गया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आ जाइए नदीम भाई, और हमारे जो शायद एडीएम साहब तशरीफ ले गए अपनी किसी मसरूफियत के बावजूद। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाकर आपके ज़हनो दिल को महकाना चाहता हूँ कि कभी आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में सुना होगा कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नज़र महके। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नज़र महके। तो आइए दोस्तों, उस आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं जिसने तालीम के मैदान में बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, और वो ऐसी खिदमत जो क़यामत तक बदस्तूर जिसका फैज़ जारी रहेगा। वो शख्सियत जो उर्दू की कदीम और जदीद दोनों रिवायतों के इम्तिजाज से हाल माजी की मुकम्मल अक्कासी करता है। वो शख्सियत जिनके वजूद से हमारे उर्दू दुनिया में उजाला है। वो शख्सियत जिसकी ज़बान की बुलंदी आसमान को छूती है। मैं उन्हीं के चार मिसरों से उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो बेवफा है, उसे कहूँ कैसे, बुरा जरूर है लेकिन बुरा कहूँ कैसे, जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है। अगर गजल न कहूँ तो बता कहूँ कैसे, अगर गजल न कहूँ तो बता कहूँ कैसे। तो आइए दोस्तों, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, साबिक चेयरमैन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, मोहतरमुल मकाम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब तशरीफ लाएं अपने कलाम से। तो प्यारे वर्ष, आप सभी का इंतज़ार कर रहे थे सब लोग, और सामाइन तमाम यहाँ पे डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब हमारे बीच में यहाँ पर अब अपने कलाम पेश करने के लिए डाइस पे आ गए हैं। और जितने भी मिडिल ईस्ट से सारे भाई यहाँ पर लाइव हैं और सब लोग देख रहे हैं, और बड़े मुंतज़िर थे हम भी और प्यारे वर्ष आप सभी लोग, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहली बार हाजिर हुआ था, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरी। अब मैं आपसे इजाज़त देता हूँ, डॉक्टर साहब को खुद सुने आप। खचाखच भरा हुआ था, भीड़ थी, यहाँ तक लोग बैठे थे। डॉक्टर बशीर बद्र साहब मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे। जवान था, बूढ़ा तो अभी नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त बिल्कुल जवान था। गज़ल पढ़ी थी मैंने पहली बार, मतलब मुल्क में पहली बार किसी मुशायरे में गज़ल पढ़ी थी। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। आप लोगों ने ऐसी मोहब्बतों से नवाजा था कि बशीर बद्र साहब ने माइक से ऐलान किया कि आज मैं नवाज देवबंदी को शायर तस्लीम करता हूँ। तो आपके शहर से ही शायर होने की सनद मिली थी। लोग कम हैं लेकिन इसका कोई शिकवा नहीं है, तादाद कोई माने नहीं रखती। एक वो अजय भाई, एक वो बीज गणित होता है ना, बीज गणित, उसमें का बराबर मान लेते हैं इतने। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छे लोग, भले लोग इतने भी हों तो बहुत हैं।
بے شک اور کسی شہر میں اس سے زیادہ اچھے لوگ ہو بھی نہیں سکتے جتنے آپ لوگ ہیں. بے شک. اچھا ہمارا معاملہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے چھوٹے، ہمارے بچے، ہم ان کو سننے آتے ہیں اور ان کو دولہا بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. اب تو ہم سننے آتے ہیں، سنانے کم آتے ہیں. لیکن آپ بیٹھے ہیں تو اپنے بیٹھے ہونے کا ثبوت دیجئے اور میں بات شروع کروں. اچھا یہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بھائی آس محمد جو ہیں 10 کے برابر 1 ہے، 1 کے برابر 10 ہے. بہرحال بہت محبت آپ لوگوں کی، میں بات یہاں سے شروع کروں. ارشاد. کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے. واہ. تیار رہیے گا، 1982 کا بلند شہر چاہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. واہ 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 واہ. الیاس عثمانی صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں اور معذوری کے باوجود بھی تشریف لائے ہیں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، کیا کہ اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. اور ہمارے ہندوستان اخبار کے بیورو چیف بھی تشریف رکھتے ہیں، شعر ملاحظہ فرمائے کہ کہانی سن کے رونا، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا. واہ. پھر تیار رہیے گا، اجے تیاگی صاحب شعر ملاحظہ کریں کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. واہ واہ. کیا کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. ایک اور شعر عرض کرتا ہوں کہ بہت بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. پھر بلند شہر تیار رہے کہ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو. کیا کہ واہ 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 واہ. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، کیا کہ مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہیں. تصویر کھینچ لیتے ہو. کیا کہ تصویر کھینچ لیتے ہو. ایک اپنا پرانا شعر سناتا ہوں کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. واہ 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 واہ. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ کم اعمال. پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، نامہ اعمال میں. شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. واہ واہ واہ. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، کیا کہ شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. ایک اور شعر سناتا ہوں. اور عام طور سے جب کوئی آخری شاعر ہوتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ تھکی ہوئی سماعتیں میرے حصے میں آئی ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیدار سماعتیں میرے حصے میں آئی ہیں، جاگی ہوئی سماعتیں میرے حصے میں. عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں. پھر تیار رہیے گا کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناب کر دیا. واہ واہ واہ. ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناب کر دیا. ناب کر دیا. چند شعر اور تھوڑا سا رخ بدل کے سنا.
मुलायजा करें अजय भाई कि नाप कर दिया कि मोहब्बत के चरागों को जो आंधी से डराते हैं। क्या किया? देखिए, जो मिसरा धीमे से पढ़ा जाए तो उसमें आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तैयार रहने की, कि मोहब्बत के चरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। मोहब्बत के चरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, हम जुगनू बनाते हैं। नदीम भाई के पास अगर अजय त्यागी बैठे हुए हों तो ये तस्वीर बनाइए, शायद इसी का नाम हिंदुस्तान है। ब्यूरो चीफ साहब, शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि मोहब्बत के चरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। बेटे, ओए बच्चे, पानी पिलाना है तो अच्छी बात, लेकिन मुनासिब वक्त पर जरा बैठ जाओ थोड़ी देर। शुक्रिया। वैसे तो पानी पिलाने का सवाब बहुत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे माँ बाप हयात होते तो मैं सिर्फ एक ही फरमाइश किया करता कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग परफॉर्मेंस में होते हैं, अब हम मतलब कमज़ोर ईमान के लोग हैं, तो ये रहता है कि भाई ये पानी वाला हर्ज कर देगा हमारा। खैर, तो मैं शेर अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत के चरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। अब तैयार हैं नदीम भाई, अजय त्यागी दोनों, कि जुगनू बनाते हैं कि ये दुनिया, आस मोहम्मद भाई, ये दुनिया दो चरागों, ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पुल की जरूरत है, ये मोहब्बत का पुल है। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों इसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। बहुत मोहब्बत से सुना आपने। मैं नज्म तो नहीं कहता, मेरे दोस्तों के लिए भी नई होगी। बहरहाल कुछ नज़्में कही हैं तो वो गज़ल की फॉर्मेट में है। मैंने पहली बार नज्म कही है और मेरी नज्म का उन्वान है मोहब्बत। सिर्फ मेरा ख्याल से 12 या 13 सेकंड में नज्म पूरी होगी। सारी नज्म आप सन्नाटे के साथ सुने। आखिरी लाइन पे मोहब्बत चाहता हूँ। उन्वान है मोहब्बत। अर्ज करता हूँ कि मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाज़ा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। अब तैयार रहिएगा कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाज़ा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। ज़माने को ये हैरत है, ज़माने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। ज़माने को ये बतलाओ, ज़माने को ये समझाओ कि मैं